क्योंकि खेतों के अंदर 4 दातरियां मिलियां वा, कुड़ी दी चप्पल मिली है, सिट ने उहदे बारे कोई जिक्र ही नहीं करन दिया और माहौल पैदा किया जा रहा भी कुड़ी का कोई अफेयर सी, कोई इस तरह दी गल्लां करा के मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा। दिल्ली के अंदर एक ट्रैक्टर नूं अग लाई जाती है तो मोदी जी ट्वीट करते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी नूं रात के 2:30 बजे अग लगा दी जाती है तो मोदी जी चुप्पी धार लेंदे आ कि असीं दोषियों नूं प्रॉपर सज़ा दवा के ही सह लवांगे, उन्नी देर असीं संघर्ष बिल्कुल बंद नहीं करांगे। दंगे भड़काउण च ते दंगिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ कौन माहिर है? ओलंपिक के प्लेयर की टीम के कप्तान मोदी जी है, क्योंकि गुजरात का हाल पता ही है। इस करके तो उन्होंने प्रधानमंत्री लाया सी कि ये बेहतर बाकी बरादरियां नूं साड़ सकते हैं और उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। और लानता मोदी ते जोगी सरकार नूं और बाकी भी साडे जिहड़े वुमेन कमिश्नर है ह्यूमन राइट्स ने वो कित्ते बैठे ने, अज क्यों नहीं उत्थे पहुंच रहे, अज क्यों नहीं उस बच्ची के हक च कोई खड़ा हो रहा? कभी अज तक तुसी देखिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कहता बेटी बचाओ जरूर पर बेटियां ना रेप कराओ तो बेटियां मरवाओ। और मन की बात दे विच एक बारी भी देश की बेटी का जिक्र नहीं होंदा, मनीषा बाल्मीकि के रेप का जिक्र नहीं होंदा। ये बहुत शर्मनाक और डुब के मरन वाली जिहड़ी है ये स्थिति है उन्हां दे लई। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ यूपी सरकार तो भी ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਣਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸੁੱਕਾ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਬਦਬਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं रविगिल जिले की दलित भाईचारे वालों पूरे पंजाब बंद की कॉल दी गई है। यूपी के हाथरस के एक मनीषा नाम की लड़की के नाल जो गैंग रेप होया उसके बाद उसकी बड़ी दरिंदगी के नाल रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसके बाद इलाजे दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद उत्ते पुलिस प्रशासन वालों रात 2:30 बजे संस्कार कर दिता गया। उसका करके ही तुसीं देख सकते हो इस टाइम पंजाब बंद की कॉल दी गई। जलंधर के कारपोरेशन दफ्तर के बाहर जो इत्थे सारी वाल्मीकि भाईचारे दी जथेबंदियां इकट्ठियां हो रही ने, उसके बाद बंद के लिए इन्हों पूरा प्रोटेस्ट किया जाएगा। इस टाइम तुसीं देख सकते हो कि पूरा यूथ औरतां भी बाहर निकल के आईयां ने इस संस्कार इस प्रोटेस्ट दे विच साथ देण दे लई। प्रोटेस्ट दा सहयोग इकट्ठ देख के भारत की बेटी मनीषा दा बीजेपी सरकार के बारे संस्थावां नूं कहण दी लोड़ नहीं, उन्होंने आप अपनी ड्यूटी समझ के सारे इकट्ठे हो रहे हैं इत्थे। सो तुसीं देख सकते हो इत्थे बिल्कुल ही नारे जो कि बीजेपी सरकार दे अगेंस्ट चल रहे हैं। तुसीं देख सकते हो सारियां जथेबंदियां इत्थे इकट्ठियां हो रही ने। उसके बाद जो कि पूरे शहर दे विच जो है प्रोटेस्ट बंद जो पंजाब बंद का ऐलान किया गया सी उसनूं समर्थन मिल रहा है। सो साडे नाल दलित समाज तो लीडर मौजूद है, इन्हां नाल गलबात करते हैं। की कहना चाहुंदे हो तुसीं कि हाथरस दे विच जो ये घटना वापरी है उसदे बाद सिट भी बना दी गई है कि कार्रवाई फिर भी उत्थे कुड़ी दे चरित्र के उत्ते ही सवाल चुके जा रहे हैं। देखो सिट जिहड़ी है सिट मौजूदा सरकार दे आ उहदे विच मतलब कोई इंसाफ देने वाली कोई गल नहीं है कि हाले तक दलित परिवार को मिलने वास्ते जो कि खुद मुख्य मंत्री उत्थे दा वा कोई उन्होंने दुख पीड़ा को हौसला देने नहीं गया, कोई पुछ पड़ताल नहीं करने गया, कोई हाँ का नारा मारने वास्ते नहीं गया, क्योंकि खेतों के अंदर 4 दातरियां मिलियां वा, कुड़ी की चप्पल मिली है, सिट ने उसदे बारे कोई जिक्र ही नहीं करन दिया और माहौल पैदा किया जा रहा भी कुड़ी का कोई अफेयर सी, कोई इस तरह दी गल्लां करा के मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा, सीधा सीधा दोषियों को बचाया जा रहा है। एक चीज़ होर उत्थे सामने आई है कि उत्थे डीएम वालों पुलिस प्रशासन वालों रात को संस्कार किया गया। हिंदी रीति रिवाजा के हिसाब के नाल रात को संस्कार नहीं होंदा, राती 2:30 बजे संस्कार किया गया। फैमिली के मैंबर उत्थे मौजूद नहीं सीगे, सारे पुलिस अधिकारी ही मौजूद सीगे। हुण उत्थे दे डीएसपी एसपी नूं सस्पेंड कर दिता गया। डीएम हल्ले भी मौजूदा अपनी ड्यूटी के उत्ते जा रहे हैं। फैमिली नूं घरे जबरन घर दे विच बंदी बना के रखा गया एक हिसाब का डीएम वालों। देखो जदों
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਮ ਹੈ, ਡੀਐਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਡੀਐਮ ਦੀ ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਡੀ ਵੀ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸੋਂਧੀ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਸੀਟੈਲੋ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਮੈਨੇ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਰਲਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਟ ਵਧਾਤੀ, ਸਿੱਟ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਜੋਗੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿਵਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ 600 ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 600 ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 15 ਪਰਿਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ 15 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, 600 ਪਰਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੂਗਾ? ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਦੰਗੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਐਮਪੀ ਕੋਈ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮਾਹਿਰ ਹੈ? ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇੰਨਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 9 ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਸ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਜਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾ, ਅਗਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਵਾ, ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਇਸ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਦਾਂ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਦਰਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਜੋਗੀ ਉਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਨ ਬੂਨ ਵਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਫੜੇ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਲੋਗਨ ਤੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੀ? ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੋਂਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਂਸਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਧੱਕਾ ਹੁਣ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮੁਦਾਇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਣੇ ਲਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਮਿੰਟੀ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਿਆ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਲਾਹਨਤ ਆ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਚਲੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਬਚੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਔਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 23-24 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਅਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮਰਵਾਓ। ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਆਖਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਐਡੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਊ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਰਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠਾ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਟੀਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੀ? ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, 4 ਗੁਨੇਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਣੀ ਉੱਠਣੀ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਬਦਬਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੰਥ ਦੀ ਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ, SC ST OBC ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੂਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਰੇਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਔਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ
ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਲੋਕੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਨਵਰਾਤਰੇ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ 6-6 8-8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸੇਫ ਹੈਗੀਆਂ? ਜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਇਕੱਲੇ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਬਰੂ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਆ ਔਰ ਦਬਾਉਣਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਧੀ ਬੇਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਰਭੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਣਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸੁੱਕਾ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੈਕਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਧਾਤ, ਸ਼ਿਕਰ ਪਤਨ, ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਵਿਰਜ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲਲਿਤ ਵਰਮਾ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਉਮਰ ਹੋਵੇ 25 ਜਾਂ 80 ਸਾਲ, ਡਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ। ਅਨੇਕਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। ਤਾਕਤ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ। ਵਰਮਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਨਾਈਆਂਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਫਗਵਾੜਾ। ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 9814 66471, 9815 66471।